آئیے دوستو، اب تمام اسٹوڈنٹ کا آج کی اس کلاس کے اندر ویلکم ہے، خوش آمدید ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ جو کلاس ہے آپ لوگوں کا وہ مولوی کے تمام اسٹوڈنٹ کے لیے اردو کا کلاس ہے، چاہے وہ مولوی آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہو یا پھر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو یا پھر کامرس کے اسٹوڈنٹ ہو یا پھر اسلامیات کے اسٹوڈنٹ ہو، وہ سبھی اسٹوڈنٹ کے لیے یہ آج کا کلاس اردو کا ہوگا، کیونکہ اردو سبھی میں سیم ہی رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوشچن بھی آپ کو سیم ہی دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ لوگوں کو ان سے پہلے فرسٹ کلاس کے اندر اور سیکنڈ کلاس کے اندر مرزا غالب کے بارے میں ہم نے بتایا، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ لوگوں کا تیسرا کلاس ہے اس کے اندر آپ لوگوں کو ہم منشی پریم چند کے بارے میں بتائیں گے اور اس سے ریلیٹڈ جو آبجیکٹیو ہوں گے وہ سمجھائیں گے آپ کو۔ چلیے سب سے پہلے دیکھیے، منشی پریم چند اردو ادب کے ایک عظیم افسانہ نگار ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی جو پیدائش ہے 1880 عیسوی میں ہوئی اور ان کا جو انتقال ہے وہ 1936 عیسوی میں ہو گیا۔ کلیئر ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پوائنٹ شروع ہوتا ہے کہ منشی پریم چند اردو اور ہندی ادب کے وہ درخشاں ستارے ہیں جنہوں نے اپنی قلم کے ذریعہ عام انسانوں کی زندگی کے دکھ، درد اور جد و جہد کو نہایت حقیقت پسندی سے پیش کیا۔ ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا، لیکن وہ ادب کی دنیا میں پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہاں سے دیکھیے آبجیکٹیو سوال بنتا ہے۔ سب سے پہلے آبجیکٹیو سوال تو یہ بنے گا کہ پریم چند کا اصل نام کیا تھا، تو دھنپت رائے۔ لیکن آپ سے دوسرا سوال، کیونکہ یہ مولوی کا آپ ایگزام دے رہے ہیں تو یہ ہائیسٹ لیول کا ایگزام ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ان میں پوچھا جائے گا کہ کیا کہتے ہیں، ادب کی دنیا میں پریم چند کس نام سے مشہور ہوئے تھے؟ تو دھنپت رائے کے نام سے، پریم چند کے نام سے، اور بھی بہت سارے چند ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا کیا رائٹ آنسر ہوگا کہ ادب کی دنیا میں یہ پریم چند کے نام سے مشہور ہوئے، لیکن اس کا جو اوریجنل نام تھا وہ دھنپت رائے تھا۔ ٹھیک، یہاں تک نو ڈاؤٹ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ کہتا ہے کہ پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی میں بنارس کے ایک متوسط گھرانے میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں ہوئی۔ 9 عمری میں ہی والدین کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا، مگر انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور BA تک تعلیم حاصل کی۔ یہ چیزیں یہاں پر پوائنٹ سمجھیے گا کہ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی میں کون سا ضلع میں ہوا تھا؟ بنارس میں۔ تو بنارس یہ کون سے اسٹیٹ کا ضلع ہے آپ بتائیے گا کمنٹ باکس میں، اور جگہ کا جو نام تھا، گاؤں کا نام جو تھا، ٹھیک ہے، سوری، گھرانے، متوسط گھرانے یاد رکھیے گا۔ ان کی ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں ہوئی، یعنی کہ جہاں ان کا گھر تھا وہیں پر ان کی جو شروعاتی تعلیم ہے یعنی کہ شکشا گرہن انہوں نے کیا۔ 9 عمری میں ہی، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچپن میں ہی ان کے والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی کہ انتقال کر گئے تھے، مگر انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور BA تک تعلیم حاصل کی۔ تو منشی پریم چند نے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ BA تک تعلیم حاصل کی تھی، یعنی کہ شکشا گرہن کیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ انہوں نے 1899 عیسوی میں تدریس کے شعبے سے عملی زندگی کا آغاز کیا، یعنی کہ تدریس کا مطلب ہوتا ہے پڑھانا۔ 1899 عیسوی میں انہوں نے پڑھانے کا ملازمت اختیار کیا، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں، تدریس کے شعبے سے عملی زندگی کا آغاز کیا، یعنی کہ پڑھانے لکھانے سے جو ہے اپنے کیریئر کا انہوں نے آغاز کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 1899 عیسوی میں۔ تو آپ کو یہ کوشچن آ سکتا ہے کہ منشی پریم چند نے اپنے تدریسی زندگی کا جو آغاز ہے وہ کتنے عیسوی میں کیا تھا؟ تو 1899 عیسوی میں۔ اس کے بعد 1900 میں ان کی پہلی کہانی دنیا کا سب سے انمول رتن شائع ہوئی، جس نے انہیں کہانیوں کی دنیا میں نمایاں مقام دیا۔ یعنی کہ دوستو اس کا ایک کہانی نکلا تھا، کب نکلا؟ تو 1900 عیسوی میں، جس کا نام تھا دنیا کا سب سے انمول رتن۔ کیا نام تھا؟ دنیا کا سب سے انمول رتن۔ ان کے کہانی کا نام ہے کن کا؟ تو منشی پریم چند کا۔ اور اس کہانی کو جب پڑھیے گا نا تو کافی مزہ آتا ہے، آگے اس کے بارے میں آپ کو ہم چرچا کریں گے۔ تو 1900 عیسوی میں ان کی جو دنیا کا سب سے انمول رتن کہانی ہے وہ شائع ہوا تھا، یاد رکھیے گا، جس نے انہیں کہانیوں کی دنیا میں نمایاں مقام دیا۔ ابتدا میں وہ نواز رائے کے نام سے لکھتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا قلمی نام یعنی کہ پریم چند اختیار کیا۔ ٹھیک، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کہتا ہے
कि प्रेमचंद ने अपनी ज़िंदगी में समाजी बुराइयों, ठीक है, गुर्बत, उसके बाद तबक़ाती कशमकश और इंसानियत जैसे मौज़ूआत पर खामा फरसाई की। इनके अफसाने और नावल आम इंसानों के दिल के आवाज़ बन गए। इनके मशहूर नावलों में शामिल हैं कफन और गोदान, उसके बाद है निर्मला, रंगभूमि, गरीबों का खुदा। अब याद रखिएगा, आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद के नावलों का नाम बताइए जो कि मशहूर है। तो सबसे पहला होगा कफन, दूसरा होगा गोदान, तीसरा होगा निर्मला, चौथा होगा रंगभूमि और पांचवा जो है गरीबों का खुदा। ये इतने सारे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी कि मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस है नया वाला, इसमें ये शामिल है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। कहता है कि इन्होंने 1916 ईस्वी में मुलाजिमत छोड़कर कलम को अपना पेशा बनाया। इसके अफसाने सिर्फ कहानियां ही नहीं बल्कि मुआशरती इस्लाह का पैगाम है। प्रेमचंद ने अपनी तहरीरों के जरिए हिंदुस्तानी समाज में बेदारी पैदा की। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, बेदारी पैदा की। और 1936 इनका जो इंतकाल है वो कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। तो वही चीज़ बताया गया कि 1936 ईस्वी में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, मगर इनका अदबी वर्षा आज भी जिंदा है। इनकी तहरीरें हमें इंसानियत, मेहनत, सच्चाई और इंसाफ का सबक देती है। इनके अंदर आपको जो भी हमने पॉइंट बताया है, ये आपके बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का जो नया पैटर्न आया है उसके अकॉर्डिंग आपको हमने समझाया है। इसी नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों को एक चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूं। आज बहुत काफ़ी बच्चों का मैसेज आ गया जिसको कि हम जो है अटेंड नहीं कर पाए, इतने सारे बच्चों का मैसेज आया। तो जिसके बिना पर हमने जो बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का नया पैटर्न बना है एग्जामिनेशन वाला, तो उनके लिए जो हमने ऑफर चलाया था 199 का, उनको हमने 2 दिन के लिए और एक्सचेंज कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है। तो इसलिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के नए पैटर्न पर आधारित फुकानिया और मौलवी, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इस्लामियात हो, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पर ऑफर प्राइस में सिर्फ 199 रुपये में ये नए पैटर्न पर आधारित आपको नोट्स दिया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप अपने एग्जामिनेशन में कामयाब तभी हो पाएंगे केवल मेहनत ही करके नहीं, मेहनत के साथ साथ आपको गाइडेंस देने की भी ज़रूरत है और लेने की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आपको दिल्ली जाना है, ठीक है, तो आपको दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपको कोई गाइडेंस दे देता है तो आप सही सलामत बिला झिझक आपको 110% दिल्ली पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। वही अगर आप दिल्ली बिना गाइडेंस के, बिना सोचे समझे जाते हैं तो आपके जहन के अंदर होगा कि मैं दिल्ली पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, अगर पहुंचूंगा कहीं रास्ते में रह जाऊंगा। तो उसी तरीके से ये एग्ज़ाम है, बिना गाइडेंस के, बिना किसी के बताए हुए तरीके पर अगर आप देंगे तो आपके जहनों के अंदर हमा वक्त कन्फ्यूज़न रहेगा। और हाँ, अगर आप गाइड्स भी खरीद चुके हैं तो भी आपको मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि गाइड्स के अंदर बहुत सारे सवालात होंगे, उनमें आप किसको याद कीजिएगा किसको नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा होगा। तो इसके वजह से आप इन कन्फ्यूज़न से, इस भ्रम से दूर हो जाएं। तो अगर आप नहीं खरीदें तो कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं भी खरीदिएगा तो भी आप इस चीज़ को ले लेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने उस गाइडेंस के साथ पढ़ा तो इंशाल्लाह फर्स्ट डिवीज़न आपका कोई नहीं काटेगा। तो जल्दी जाइए, फटाफट से इस नंबर पर मैसेज करके इस नए पैटर्न पर जो नोट्स बनाया गया है इसे आप परचेज कर लीजिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। तो ये थी आप लोगों को हमने मुंशी प्रेमचंद के बारे में जो पूरी तफसीलात है उनको बताया और बयान किया। अब इनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कि इनके कौन कौन से सब्जेक्टिव बनते हैं और सब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, ये चीज़ें क्लियर यहाँ तक। तो फिलहाल मौलवी के स्टूडेंट भी आप घबराएं नहीं, आप लोगों का भी क्लासेस जो है बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।